कहते बाबा मैं भी तेरे नाल आपां पुछदे हां ते जदों पुछया ते ओह गीत गाउण ते महाराज जी उत्थे शामिल हो गए ते गीत गाउंदियां गाउंदियां ओह इक्के वारी रोण लग पईयां। जदों रोईयां ते महाराज साहब कहंदे 5 मिनट पहला तुसीं गीत गाउंदियां सी हुण रोईयां काहतों? ते ओह जिहड़ियां कुड़ियां मुटियारां सन ओह कहंदियां फकीरा ये लड़की दा विआह है, आए दी मां ये पहला हसदी सी गाउंदी सी, असीं भी हसदियां सां, ये गाउंदी गाउंदी रोण लग पई ते साडा भी रोण निकल पिया। देखा देखी स्वांग सर भुले भटका खाए। अजकल वेखो वेखी हुंदा ना सारा कुछ, अंदरों बराग किसे नहीं है। तो कहंदे भी महाराज कहंदे भी मां तू कत रोई? कहंदी फकीरा तैनूं की दस्सां धीआं दे दुख की हुंदे आ। कहंदे मैं निक्की जी पाली सी, अज इहदा विआह है ते मैनूं याद आ गई कि ये चरखा डाउंदी सी कहंदी सी मेरा चौके ते फुल बूटियां पाउंदी सी मेरे, चादरां मेरियां, कमरा मेरा, पुराना जिहड़ा हुंदा सी अंदर बैठा वड्डा सारा पलंग हुण तां रहे नहीं ओह मेरा। कहंदी मैं रोई तां कि अज मेरी धी जिन्हां नूं अपना कहंदी सी छड्ड के सदा लई चल चली। बाबे नानक जी ने आख्या कहंदे फिर रोना नहीं चाहिए, चेते करना चाहिए। महाराज ने उत्थे शब्द उचारिया संमत साहा लिखिया मिल कर पाहो देव सज्जन, भैणो रो ना सीसां दिओ विचारी नूं, क्योंकि इत्थे बेबे फिर भी दसी नहीं महीने पिछों तेरे घर आ जूगी, पर जिहड़ियां रूहां दुनिया तो तुर गईयां ओह वापस नहीं आउणगीआं। महाराज ने उत्थे शब्द उचारे सी कहंदे ये तेल पाओ संमत साहा लिखिया मिल कर पाओ तेल। ये भाई तुसीं तैनूं रोंदे जे ते अज भी 6 महीने, पर जिहड़े चले गए उन्हां कदे नहीं आउणा। ये मेरे साहब ने गुरबाणी उचारी उन्हां सारे ने सुनी। महाराज इन्हां दे मौके ते सिक्ख्या दे आउंदे सन। तो इस करके सच्चे पातशाह महाराज जी दे सगे भैण जी जिन्हां दे बाप वचन करना भी धी दा कोई भी ठिकाना नहीं। पहलों बेचारी पेकियां दा करदी फिर विआही जाती, सहुरे चंगे किस्मत नहीं मिलदे, फिर अगले झटका मारदे ते चल फिर पेके। जे पेके आउंदी है ते ओह कह दिंदियां भरजाइयां भरा भी साडा कातों जाड़दे जा चली जा, हुण तैनूं विआहिआ वा ते तेरी अर्थी इत्थों निकले। कई बारी इहो जी मसले जदों वेखी दे आखीदा रब्बा बंदा तां फिर भी एक घर दा है, पर ये बीबियां बेचारियां ने बीबी भगती भी ये सब तो वध घर बनाउंदियां, घर दा सोचदियां, पर इन्हां दा घर कोई नहीं। पेके वाली इत्थों टक्के मार दिंदे, सहुरे वाले उधरों मार दिंदे आ। इस करके साध संगत जी बेबे नानकी दे वड्डे कर्म कीते आ। पटवारी दी धी बन के आउणा ते सोने दे नाल लद के ਤੋਰੀ सी भाईया जयराम। ये भी भैणों कर्म हुंदे आपो अपने, कईयां नूं इन्ना कुछ मिल जांदा ते कई बेचारियां नूं कपड़े भी लोकां तों मंग के विआहणा पैंदा। कई गरीबां दे वेखीदा भैणां गरीब दा विआह तो सूट बाबा जी तुसीं दवा दिओ, तुसीं तो इदां कर कर्म ही है, कर्मी आपो अपनी। सो इस करके बेबे जी का विआह बड़ी चढ़दी कला नाल कीता। कबीराज जी कहंदे हुण फिर वापसी दी जिहड़ी मिलनी है ये गुरु नानक साहब जी की कथा गुरु अंगद साहब महाराज सुन रहे हैं कि भाई बाला जी सुना रहे। कहते जी फिर की होया, राय बरात ने मैनू बुलाया, कह लगे बाला जा जाके गुरु नानक साहब नूं बुला के लिया, उन्होंने कह तुहानूं राय बरात दी सदना करदे हन। माथे पर हाथ मेर गाथा हित साथ कह, एक बार यसु सहानी आवास सो। कहते जो राय बरात का सदा आया ना, ये दोनों का पुराना रिश्ता होता। ऐਵੇਂ नहीं कोई किसी के सदे से आउंदा ते ना तुरिया फिरदा। मेरे नानक दा ते राय बरात का पुराना रिश्ता है। पहला तो रिश्ते जुड़े रब दे नाल, ये हुण आपां इस जन्म विच थोड़ा जुड़े। पहले पूर्व जन्म के मिले सिले सी, पूर्व बड़ियां खेडां वरतणियां। मन की बाणी भी कहती खेतियां के बेटे, खेतियां के
गुर चेले कईयां दे चेले बन गए, कोई पुत बन गया है लैना देना। कईयां दे घर च ऐसियां रूहां आउंदियां भी वो देन ही आउंदियां, तार मिलियां जिथे कि कईयां दे घर च मेरे वर्गियां रूहां आउंदियां और पुजाड़ ही दिंदियां। कईयां दी घरां च स्टोरी देखियो, कईयां दे घर च कोई रूह आऊ ते जिथे तार दूं ते कईयां दे घर च कोई आऊ ते जिंदरे मार दूं। ये सारे संयोग वियोग घरों ही हुआ। ये सबके हिसाब किताब बापू के घरों ही लिखे होंगे। कईयां नूं ड्यूटी लगी हुंदी है, जिहड़े घर च जन्म लैंदे उस घर नूं सोने दा बना लैंदे, ते कईयां दी ड्यूटी लगी हुंदी उस घर नूं अखां तो हौला भी कर दिंदे है। इस करके इहदे विच कोई वड्डी राय नहीं है, ये महाराज दीयां तकदीरां ने। तो सतगुरु महाराज जी का रिश्ता बड़ा डूंगा राय बलाना। जदों सदा आया तो महाराज जी उहदे घर पहुंच गए ते कवि जी कहते माथे पर हाथ फेर गाथा हित साथ एक। इहदे विच मेरे नानक जी राय दे घर गए ते पहला जांदियां ही मत्था चुम के ना राय बलान जी गुरु नानक साहिब जी दे सीस दे हाथ फेरिया तो सतनाम। जैनी जिन्हें दिलों प्यार करिए ना मिलते हैं बड़ी दुनिया पर कुछ खास होंगे। खास नूं जो बंदा मिलता है ना उदों वक्री ठंड भी महसूस होती है। उदा तो लखा भीड़ च आपां हाथ भी मलाई दा गल भी लगीदा, पर जिन्हां नाल अंदरों ते हुंदा उन्हां नूं मिलदा आनंद ही वखरा है। तुझ ता जय रवरित सुख पाया, कालू की कलह मिट जाए अनायास सो। तू राय बलाल जी ने बाबे नानक दे चरण चुमे आखो वैगुरू। ये प्यार की कथा ते हौली हौली चलनी ते जिन्हां ने रस लैना सुरती हो रहे हो, क्योंकि जिन्हों प्यार की खेड होया आपां कहीदा ना भी जे ते मेरे घरे आउणा ते काली नहीं करन देना। इहनूं प्यार की खेड ना आपां कई वो कहदे भी जे 10 मिनट आउणा ते ना आइओ भी साडा भी मन खराब करोगे टाइम जे आउणा जे खुला टाइम कढ के आइओ तुहानूं एक रात रखना। उत्थों पता लगदा भी प्यार है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਧਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਫੂਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਘੰਟਾ ਪਵਾਂਗੇ, ਘੰਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। सारे माया की दौड़ लगी है, दौड़ते अपन मुका देना। साढ़े दादे बाबे 50 किलोमीटर 2-3 घंटिया के गड्डे ते जाते सी पर हसते सी। अज बंदा अद्धे घंटे च मेरे ख्याल है भी जलंधर तो गेड़ा कढ़ आउंदा। रोड एडे तगड़े ते गड्डियां इंनियां तेज है, 25-30 मिनट दे विच जे आपां इत्थों गड्डी ला दिंदे गोबिंदवाल साहिब ते किन्नी तेजी आ गई समय च, पर प्यार खत्म हो गया। तो मेरे बादशाह महाराज जी को राय बलाल जी के वेड़े च प्यार मिल गया। मारे ने कदम चुमे राय जी मत्था चुमे घुट के गलवकड़ी पाई है ते प्रेम दी दुनिया दे विच बोल बोलदे हन। सहज सुभाए तब ये जो सहाय करो, जब न उचित तुम्हें अवस सपास सो। राय जी कहने लगे मेरे नानक जी तुसीं अपनी बेबे नूं लैण क्यों नहीं जांदे? कातों बापू दा हिरदा दिखाउणे हुंदे। एक ते अगे सड़िया बलिया रहिंदा, तो नानक जी तुसीं उहनूं होर सता दिंदे है। हस पए मेरे नानक जी कहंदे बाबा तैनूं पता ते हैगा कि बड़ा मजा आउंदा बापू नूं सता के आखो सतनाम। महाराज सच्चे पातशाह चोर कर रहे हैं, क्योंकि गुरु साहिब सच्चे पातशाह दी गुरु गोबिंद राय भी निक्के हुंदे बड़े चोरी करदे रहे। सहेलियां दे घड़े भनदे ने ते किसी दे बर्तन लगा देने। कृष्ण भगवान जी ने भी इदां उन्होंने लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, पर अज वर्गी सोच नहीं सी। तुहानूं पता कृष्ण जी गोपियां स्नान करदियां सी, उन्हां दे कपड़े लगाए, उहदी लीला सी प्यार दी। अज वर्गा हुंदा ते रौला पा देना सी कृष्ण जी ते गंदे हुंदे, वो तो बीबियां दे लीड़े लै गए, उन्हां दे मूंह काला करना चाहिदा। उदों किहड़ा युग चलन दिया? दुआपर। दुआपर दे विच गंदगी नहीं सी हैगी, एक मास ही है कि साडे पसीने कपड़े पा के भी किन्ने अंदर दे गंदे।
बाहरले लोगों के कपड़े भी थोड़े जे पर उनके अंदर गंदगी नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी वाल कोई वेख के अपनी मर्जी ना जी रहा। साड़ी भावें धौण नूं वाल पै जी, जिन्ना चिर अगला दीदा उन्ना चिर पिछा भौं के वेखी जांदी। गुस्सा ना करे, पानी ना जड़े अपने आ शरीर दे विच गंदगी है। महाराज कहंदे माटी को पुतरा कैसे नचत है, 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 माटी को पुतरा कैसे नचत देख देख सुने बोले दौड़ो फिरत है, देख देख सुने बोले दौड़ो फिरत है, दिख दिख सुने बोले दौड़ो फिरत है, दिख दिख सुने बोले दौड़ो फिरत है, माटी को पुतरा कैसे नचत 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 है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਨੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪੱਲੀ ਕਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਸੀ ਕੋ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ कैसे नचत है, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ सुने बोले ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਵੇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ सुने बोले ਦੌੜਿਓ फिरत है, ਇਹਦੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ पग दा ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ जाए, ਲਾਰੂ ਨਾ ਜਾਣਈ सिर पीर
ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਿਬੜ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਭਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਟ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜੇ। ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਇਹਦਾ। ਅਜਰ ਤੇ इंसान का कैसा तजब्बर तेज है, मिट्टी का बना है पुतला मगर मिट्टी से परहेज है। गल इतनी जिन्होंने समझ आ गई भूल जाओ ते जिन्होंने नहीं समझ आनी कोई 20 साल कथा सुनी जान उन्होंने उत्थे घूमी जाना। जिदा पुराने समय च खूह के उत्ते बल्द लाए होंदे सी, उन्हां दी अखां दे खोपे ला देना, जो सारा दिन घूमी जाना ते बल्द ने सोचना बड़ी दूर आ गया। जो सूरज छुपना ते अखां तो खोपे लाने ते वेखना भी ये उत्थे खड़ोते। वो हालत साडी है भी 50 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदे खड़ोते प्यो दे पुत्त उत्थे ही आ। तुरे दी घोड़ा भी आपां तुरना है क्योंकि उम्र थोड़ी है ते पैंडा ज्यादा है। जिन्ना चिर तुरांगे ना उन्ना चिर पहुंचिया नहीं जाना। ते तुरना किंदा है कि 1 महीने दी कथा च झूठ छड्ड दे, दूजे महीने च चुगली करनी, तीजे महीने च निंदिया करनी, चौथे महीने च किसी का हक खाना। ये हौली हौली गंढ खोलांगे तो ये घर आपे पहुंच जाना। सो राय बलार जी ने बाबे नानक नूं गलवकड़ी पा के आख्या, नानक कातों सताउणा बापू नूं, जा बेबे नूं लै आ। बृंद बैस नगरे सबल विसेख लख, मन जगदीश बैन पाने मन अपने। कहते गुरु नानक साहब बड़ा अदब करते सी राय बलार। कई साध संगत दी मान हुंदा इंसानां ते, जिद्दां मैं कथा आरंभ कीती सी ना ते मैं कथा आरंभ की तुहाडे तों माफी मंगी कि गल मैं तुहानूं कह बैठा ते मैनूं भी वधिया नहीं लगा, मैनूं माफ कर दिओ। कि रुपया टेकण वाली जिहड़ी कथा, इहदा कारण ये हुंदा भी जदों आपां प्यार करीए ना दिलों, जो कोई अपना प्यारा अपने प्यारे में कहे अगों तुसीं गलत किया है तो उन्हें मान लेना चाहिए। एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। इस करके साध संगत ये वड्डी गलती, ये वड्डे दियां वड्डियां वड्डियां गलती हर कोई कर सकदा ते मैं करना जाती है ते इस करके मैनूं चाहिदा भी थोड़ा जिहा ताज तो बाद नहीं सतगुरु महाराज दी हजूरी च कदे जिक्र करांगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों तो गलती हो जाती है। तो इस करके राय बलार जी, तो गुरु पातशाह महाराज जी की बख्शिश का मीह पिया राय बलार जी। दीना बंधु गुरु नानक साहब जी ने कहते, नानक जी वैसे तुसीं तां वड्डियां तो वड्डे हो, पर जे मैनूं प्यार करदे हो ना ते मेरी इज्जत रख लिया। वैसे तुसीं वड्डियां तो वड्डे ते सियाणे ने, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। पर अज मैं वड्डा समझ के कहना है कि मेरे आखे लग के अपनी भैन नूं लैके आ। एक प्यार सी ना, प्यार जिथे होवे उत्थे मनना पै जांदा। वाला भने अंगद जी कीने पान कथा रस, पए तैयार जिन कीने दंभ खपने। साध संगत जी जदों इत्थे कथा गई ना ते गुरु अंगद साहब दे नेत्र भर आए। कहंदे भाई वाला होर सुना। कहंदे गुरु अंगद साहब इन्ना प्यार करदा सी बाबा नानक राय बलार नूं, ना राय बलार ही बाबे दी गल मोड़दा सी ते ना बाबा ही राय दी मोड़दा। इहनूं कहंदे सज्जन मिले सज्जना, जिन्हां सतगुरु नाल जे किसी नाल प्यार करना ते दिलों करो।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਂਗਲ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਬਦਾ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਭਾਣੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕੀ ਜੇ ਪਾਣ ਕਥਾ ਰਸ ਭਏ ਹੈ ਤਿਆਰ ਜੇ ਨਗੀਨੇ ਦੰਭ ਖਾਪਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸੌਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਧੂਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵੀ ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਗੀ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਸੋ ਜਿਤ ਸਦਾ ਤਰੇ ਦਾਸ ਜਨ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਨਿਕਟ ਹੰਕਾਰ ਲੀਨ ਸਾਥ ਕੋ ਆਪਾਪਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਲੀ ਮੰਜੇ ਭੰਨਣ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਐਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਡੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਉਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਬੀ ਲਪੇਟਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਬੀ ਲਪੇਟ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੰਦੂਰ ਤਾਉਣਾ, ਬਾਲਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਬ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਧੰਨ ਸੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਗੋਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹੜੇ 7 ਬਗਾਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਐ, ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਗਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਗ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਿੱਚੜ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਸੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਬੇਬੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਕਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਲਹੂ ਦਾ? ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿਣ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚੰਗੇ, 7 ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲਹੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਕਨ ਕੇਤ ਲੀਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਰ ਹੇਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਨਾਰ ਜਪਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਅ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਰਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਬੇ
ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੋਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਈ ਸੱਦਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਅੜ ਆ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ, ਆ ਸਹੁਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੌਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੇ ਪੰਦ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਜੋ, ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੰਦ ਪਦ ਨੈਣ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡਾ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਨੰਦ ਕੇ ਉਹ ਕੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੰਦ ਪਦ ਨੈਣ ਹਰ ਬੰਦ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਠਮਕ ਠਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਸਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚ ਗਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਸਮਾਨਿ ਪੁਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬੇਦ ਪੁਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਟੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਵੀ ਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਸਿਸੁਰ ਰਤ ਕਾਨਨ ਨਿਪਾਤ ਪਾਤ ਨਗਨ ਬਿਟਕ ਪੇ ਨਰਕ ਅਗਵੰਦ ਸੇ। ਇਹਦੇ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੰਡ, ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਵੱਟਾ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਗ ਕੰਠ ਕਰੇ ਭੁਗ ਲਾਗੇ ਭੁਗਤ ਸੁਨਾਏ ਭੁਗ ਪਾਵਤ ਆਨੰਦ ਸੇ। ਇਹਦੇ ਉਧਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਓ, ਜੋ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਇਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਨ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹੀਰ ਕਲ ਬਿੰਦ ਕੰਕ ਤੋਕ ਕੰਕਨ ਕੋਟ ਕੁਰ ਕਟਕ ਰਿਤੂ ਕਾਗ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰੰਦ ਸੇ। ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਨਮਤੀ ਜੇ ਵੇਖੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਪਪੀਹੇ, ਬਟੇਰੇ, ਚਾਤਰਿਕ, ਚਕਵੀ, ਚਕਵਾ, ਕੁੱਕੜ, ਕਾਲ, ਪੰਛੀ, ਕਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪੰਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਗਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸੰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਡੰਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਂ, ਸ਼ਾਰਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਗਾ ਚੋਗ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਲ, ਤੋਤਾ, ਪਪੀਹਾ, ਕਾਲ ਪੰਛੀ, ਹਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਗਾ। ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੋਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰੋ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਚਾਅ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 20 ਤੋਂ 22 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਜਾਪ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ